بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکی سفیر، برطانوی ہائی کمشنر اور UAE کے سفیر سمیت مختلف شخصیات کی اسٹیڈیم آمد۔ پاک انگلینڈ T20 میچ دیکھا۔ غیر ملکی شخصیات کا کہنا تھا کہ کھیل دلوں کو قریب کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ چیئرمین PCB رمیز راجہ نے غیر ملکی مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے بہت خاص لمحہ ہے کہ تمام دنیا بھر کے نمائندے یہاں موجود ہیں۔ ورلڈ کپ سے قبل ٹیم کو تیاری کا اچھا موقع مل رہا ہے۔ The entire world is being represented here and I'm so thankful to Excellency, to all who are gathered here to back cricket in Pakistan. ECB Vice Chairman is here also, and I'd like to extend my special thanks to ECB for sending the team, and it's been a roaring success. The series has been fought extremely well, great preparation before the World Cup. انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے وائس چیئرمین مارٹن گارلو کا کہنا تھا کہ 17 سال بعد پاکستان آ کر اچھا لگ رہا ہے۔ ورلڈ کپ سے پہلے تیاریوں کا یہ ایک اچھا موقع ہے۔ I just want to say, Ramiz, you must be very proud for what you've achieved. This is a team effort. It's taken the Pakistan government, the English government, the High Commission, the ECB, the PCB, security services to make this a safe event. It's 17 years since England last toured in Pakistan, and what a fantastic tour we've had. It's 17 years too long. It's so great to be back. We feel so safe in Pakistan, and I hope there's many more tours to come. Really excited to be here tonight. It is the first cricket match that I've ever attended, and there's a lot of excitement here in Lahore about it. I was told I needed to for sure get out here and see Mohammad Rizwan bat, and that's what I'm doing. Really fantastic work done by the PCB to This is really a great moment when we see the international teams come to Pakistan and play here in Lahore. Pakistan can receive big events such cricket match or other sport events. We are committed in UAE to support Pakistan in this field. پاکستان انگلینڈ T20 میچ کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات، 8000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار تعینات، اسٹیڈیم اور روٹس کی کیمروں کی آنکھ سے نگرانی کی گئی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان میچ میں 8000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکاروں نے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیے۔ ٹیموں کے روٹس، رہائش گاہ اور اسٹیڈیم کی CCTV کیمروں سے مانیٹرنگ کی گئی۔ ڈالفن اور پولیس ریسپانس یونٹ کے اہلکاروں نے ٹیموں کو سیکیورٹی کور فراہم کیا۔ CTO نے قذافی اسٹیڈیم کے اطراف ٹریفک انتظامات کا جائزہ لیا۔ CTO کا کہنا تھا کہ مجموعی طور پر 1000 سے زائد ٹریفک اہلکار روٹ ڈیوٹی پر تعینات کیے گئے۔ ٹیموں کی نقل و حمل کے دوران 0 روٹ دیا گیا۔ ہم نے اضافی نفری بھی ملی ہوئی ہے۔ ہم نے تقریباً 1000 کے قریب لوگ تعینات کیے ہیں۔ اس کی ہم نے 2 دفعہ ریہرسل کی ہے، اور اس میں ہم نے کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو امپیکٹ ہے ٹریفک کے لیے جو بند کی جائیں گی سڑکیں، اس کا کتنی دیر تک رہے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ میکسیمم ½ این آور سے زیادہ لوگوں کو تکلیف نہ۔ لاہور پارکنگ کمپنی کا شہریوں پر پارکنگ بم گرانے کا فیصلہ۔ موٹر سائیکل کی پارکنگ فیس 20 روپے اور کار کی 50 روپے کرنے کا پلان تیار کر لیا گیا۔ لاہور پارکنگ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے پارکنگ فیسوں میں اضافے کی تجاویز کی منظوری دے کر عمل درآمد کرانے کے لیے میٹروپولیٹن کو ارسال کر دی۔ موٹر سائیکل کی پارکنگ فیس 10 روپے سے بڑھا کر 20 روپے کرنے کی منظوری دی گئی، جبکہ کار پارکنگ کی فیس 30 سے بڑھا کر 50 روپے کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی منظوری پر نئی پارکنگ فیسوں پر عمل درآمد ہو سکے گا۔ پارکنگ کمپنیوں نے اخراجات، تنخواہوں اور یوٹیلیٹی بلز میں اضافے کو جواز بنا کر پارکنگ فیسوں میں اضافے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ شاہدرہ چوک میں فلائی اوور کی تعمیر کا منصوبہ۔ پنجاب حکومت نے تعمیر کا تخمینہ اور ڈیزائن منظوری کے لیے طلب کر لیا۔ پنجاب حکومت کا تخمینہ اور ڈیزائن جمعے کو جمع کروانے کا حکم۔ PND نے شاہدرہ چوک فلائی اوور کی تعمیر کا تخمینہ اور ڈیزائن منظوری کے لیے جمعے کو طلب کر لیا ہے۔ چیئرمین PND نے LDA کو PC1 سمیت آئندہ جمعے کو پیش ہونے کی ہدایت کر دی ہے۔ LDA نے 9 ارب روپے کی لاگت سے 2 رویا فلائی اوور جبکہ 1 سنگل رو فلائی اوور تجویز کر رکھا ہے۔ ڈیزائن میں GT روڈ پر 2 طرفہ 3 لین ڈوئل کیریج وے فلائی اوور ہوگا۔ بیگم کوٹ سے لاہور کی جانب ٹریفک کو لانے کے لیے سنگل فلائی اوور ہوگا۔ شاہدرہ چوک کی تعمیر و بحالی اور ری ماڈلنگ کے لیے 45 کنال اراضی ایکوائر ہوگی۔ محکمہ خزانہ نے میٹرو ٹرین اور میٹرو بس کے لیے 4 ارب 40 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے میٹرو ٹرین اور میٹرو بس کے لیے سبسڈی کی مد میں بھاری بجٹ جاری کیا گیا ہے۔ میٹرو ٹرین اور میٹرو بس کے لیے جاری اس بجٹ سے مسافروں کو کرایوں میں سبسڈی دی جائے گی۔ محکمہ خزانہ نے دوسرے کوارٹر کے طور پر یہ بجٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کو بجٹ جاری کیا گیا ہے۔
سرکاری اسکولوں کی خستہ حالی پنجاب بھر کے 48,000 اسکولوں کو مالی سال 2022-23 کے لیے نان سیلی بجٹ کے مد میں 3 ارب 73 کروڑ روپے جاری اور فنڈ اسکولوں کی تعمیر و مرمت اور ویلفیئر پر خرچ کیے جا سکیں گے۔ پنجاب بھر کے 48,000 اسکولوں کو مالی سال 2022-2023 کے لیے نان سیلری بجٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسکولوں کو نان سیلری بجٹ کی مد میں 3 ارب 73 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے فنڈز جاری کرنے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ مذکورہ فنڈز میں لاہور کے اسکولوں کے لیے 16 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز رکھے گئے ہیں۔ فنڈز لاہور کے 1119 اسکولوں پر خرچ ہوں گے۔ مذکورہ فنڈز اسکولوں کی تعمیر و مرمت، رنگ و روغن، بجلی کے بلز اور دیگر واجبات پر خرچ کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے کفایت شار پالیسی کو نظر انداز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پولیس پر مہربان، پنجاب پولیس کے افسران کے لیے نئی 749 گاڑیاں خریدنے کی اجازت دے دی۔ پنجاب پولیس نے حکومت سے فیلڈ افسران کے لیے نئی گاڑیوں کی خریداری کے لیے 8 ارب روپے سے زائد فنڈ جاری کرنے کا مطالبہ کیا تھا، تاہم محکمہ خزانہ پنجاب نے پولیس کو گاڑیوں کی تعداد کم کرنے کی ہدایت کی، جس کے بعد معاملہ اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی کے سامنے رکھا گیا اور وزیر اعلیٰ نے نئی گاڑیاں خریدنے کی اجازت دے دی۔ پنجاب پولیس کے لیے 5 ارب 79 کروڑ روپے کی نئی گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق آر پی اوز اور ڈی پی اوز کے لیے 44 فارچونر، ایس ڈی پی اوز کے لیے 600 ہائی لیکس ڈالے، ٹریفک پولیس افسران کے لیے بھی گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ محکمہ خزانہ پنجاب کے حکام کے مطابق پولیس کے پاس 39 کروڑ روپے کا بجٹ پہلے سے ہی موجود ہے۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب میں کفایت شاری مہم کے تحت گاڑیوں کی خریداری پر پابندی کے باوجود حکومت افسران کے لیے گاڑیاں خرید رہی ہے۔ اس سے قبل اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی ڈپٹی کمشنرز اور اے ڈی سیز کے لیے 1 ارب روپے خرچ کر کے 93 نئی گاڑیاں خریدنے کی اجازت بھی دے چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سیکریٹری محمد خان بھٹی کے ضلع پر نوازشات کا سلسلہ جاری۔ چودھری پرویز الہی نے منڈی بہاؤالدین میں پولیس کانسٹیبل کی 500 نئی اسامیاں تخلیق کرنے کی منظوری دے دی۔ آئی جی پنجاب نے وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکریٹری محمد خان بھٹی کی سفارشات پر منڈی بہاؤالدین میں پولیس کانسٹیبل کی 500 نئی اسامیاں بنانے اور ان کی منظوری کے لیے سمری ایوان وزیر اعلیٰ ارسال کی تھی، جسے وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظور کر لیا۔ پولیس کانسٹیبل کی نئی اسامیوں کی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی کے اجلاس میں دی، جس کے باقاعدہ منٹس آف میٹنگ بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ منڈی بہاؤالدین میں پولیس کانسٹیبل کی نئی اسامیوں پر تنخواہوں کی مد میں سالانہ 30 کروڑ روپے کے اخراجات کا تخمینہ ہے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 5واں T20 اختتام پذیر ہوا، جبکہ اس کے بعد ٹیموں کی اپنے ہوٹلز کی طرف وہ واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹیموں کے روٹ پر ٹریفک کی روانی عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہے، جبکہ ٹریفک کو جیم کیا گیا ہے۔ کرکٹ ٹیموں کی قذافی اسٹیڈیم سے ہوٹل واپسی ہو رہی ہے۔ ٹیموں کے روٹ پر ٹریفک کی روانی عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 5واں T20 میچ قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا تھا۔ میچ کھیلنے کے بعد کرکٹ ٹیموں کی قذافی اسٹیڈیم سے ہوٹل واپسی، ٹیموں کے روٹ پر ٹریفک کی روانی عارضی طور پر معطل کی گئی ہے۔ کرکٹ ٹیموں کی قذافی اسٹیڈیم سے ہوٹل واپسی کے مناظر آپ سٹی 42 کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیموں کے روٹ پر ٹریفک کی روانی عارضی طور پر معطل کی گئی ہے۔ 5واں T20 میچ اپنے اختتام کو پہنچا اور اس وقت ٹیمیں قذافی اسٹیڈیم سے ہوٹل واپس جا رہی ہیں۔ مزید احوال جان لیتے ہیں اسرار خان سے۔ جی اسرار، آگاہ کیجیے گا۔ اسرار، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ ٹیمیں ہوٹل کی طرف واپس روانہ ہو چکی ہیں اور ٹریفک کا کیا نظام کیا گیا ہے، کیا ڈائیورجن وہ دی گئی ہیں؟ اسرار خان سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کرکٹ ٹیموں کی قذافی اسٹیڈیم سے ہوٹل واپسی، ٹیموں کے روٹ پر ٹریفک کی روانی عارضی طور پر معطل کی گئی ہے۔ میچ ختم ہونے کے بعد ٹیمیں اس وقت ہوٹل واپس جا رہی ہیں، جبکہ ٹیموں کے واپسی کے روٹ پر ٹریفک کی روانی کو عارضی طور پر معطل کیا گیا ہے، جبکہ ٹیموں کے گزرنے کے بعد ٹریفک کو عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ کرکٹ ٹیموں کی قذافی اسٹیڈیم سے ہوٹل واپسی، جس کے مناظر آپ سٹی 42 کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیموں کے روٹ پر ٹریفک کی روانی عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہے۔ کرکٹ ٹیموں کی قذافی اسٹیڈیم سے ہوٹل واپسی، اسرار خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی اسرار، آگاہ کیجیے گا، کرکٹ ٹیمیں ہوٹل واپس جا رہی ہیں؟ لاہور میں کھیلا گیا، اب سے کچھ دیر قبل یہ میچ اختتام، ان دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کو جانب روانہ کیا گیا۔ اس وقت میں مسلم ٹاؤن موڑ ہوں، جہاں پر ٹیموں کی موومنٹ پر بیریئرز لگا
पर तैनात थी, जबकि कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ में रेंजर, CTD और दीगर हसास इदारों के अहलकार भी मौजूद रहे। कज़ाफ़ी स्टेडियम से लेकर होटल तक तमाम रूट पर हसास इदारों के अहलकार, पुलिस और रेंजर्स के दस्ते तैनात रहे और तकरीबन 12 से 15 मिनट का ये टाइम दिया जाता है कि टीम्स कज़ाफ़ी स्टेडियम से होटल तक पहुंचती हैं। उस दौरान ट्रैफिक को आर्जी तौर पर रोका जाता है। जैसे ही टीमें अपने मकाम पर पहुंच जाती हैं तो ट्रैफिक को दोबारा बहाल कर दिया जाता है। इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी ही है फिरोजपुर रोड पर। जैसे ही टीमें अपनी मंजिल पर पहुंच गई यानी होटल में पहुंच गई तो ट्रैफिक बहाल कर दी गई और इस वक्त ट्रैफिक गो के सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन इस वक्त ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा है और ट्रैफिक पुलिस हुकाम का ये कहना है कि आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक जा रही है और कुछ ही देर में मामूल के मुताबिक ट्रैफिक जो है वो जारी रहेगी और ट्रैफिक हर किस्म की ट्रैफिक जो है मुस्लिम टाउन और कैनाल रोड पर जो रोकी गई थी वो खोल दी गई है। जी अच्छा इसराज, ये बताइएगा कि किन किन रास्तों से ट्रैफिक को बंद किया गया है और कब तक जो है ये रूट्स जो हैं उनको खोल दिया जाएगा? ठीक है इसरार खान, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि क्रिकेट टीमों की कज़ाफ़ी स्टेडियम से होटल वापसी, टीमों पर ट्रैफिक की रवानी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। ट्रैफिक को बंद किया गया है उन रूट्स पर और जैसे ही टीमें गुजर रही हैं उसके बाद इन तमाम तर रास्तों को खोल दिया जाएगा। लेस्को ने बिजली के सार्फिन को मैनुअल बिल जारी करने पर पाबंदी लगा दी। कंपनी के IT सिस्टम में बैंकों को कैश पोस्टिंग में मुश्किलात होने पर बिल्स का इजरा रोक दिया गया है। लेस्को मुरासले के मुताबिक सेंट्रलाइज्ड केस कलेक्शन बैंक्स और कलेक्शन एजेंसीज को बिलों की वसूली में नाकामी होने लगी है। इसलिए लेस्को ने तमाम रेवेन्यू ऑफिसर्स को मुरासला भिजवा कर मैनुअल बिल्स का इजरा रोक दिया है और हदायत जारी की है कि तमाम सार्फिन को ऑनलाइन तरमीम शुदा बिल्स जारी किए जाएं। वाज़ेह रहे कि वफाक हुकूमत ने सार्फिन को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में रिलीफ देने का ऐलान किया था। ऐलान के बाद सार्फिन के लिए मैनुअल तरीके से बिलों का इजरा किया गया। लेस्को ने तमाम बैंकों को तसहीह शुदा बिल्स वसूल करने की इजाजत दी थी, ताहम अब एक बार फिर बिल्स के इजरा पर पाबंदी लगा दी है। लाहौर में गैस प्रेशर डाउन होना शुरू हो गया। सुई नॉर्दर्न के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर गैस किल्लत की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद होने लगी। मौसम में तब्दीली के साथ ही शहर में गैस बहरान सर उठाने लगा, जिसकी वजह से सार्फिन की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। ज़राए के मुताबिक इस वक्त सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सिस्टम पर 1700 मिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है, जिसमें 700 मिलियन कुदरती गैस शामिल है। कंपनी के सिस्टम पर तलब व रसद की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंद होना शुरू हो गई। शहर में गैस की तलब 160 मिलियन क्यूबिक फीट है। डिमांड के मुताबिक सप्लाई न होने की वजह से घरेलू सार्फिन को गैस नहीं दी जा रही। ज़राए का कहना है कि सुई नॉर्दर्न की जानिब से 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बेशतर इलाकों में दिन के औकात में भी गैस मैसर नहीं। तंबाकू और सिगरेट फरोशों के खिलाफ टैक्स बढ़ाने के लिए महकमा एक्साइज ने वर्किंग मुकम्मल कर ली है। लाहौर समेत 5 बड़े अजला से सिगरेट फरोश दुकानों का डाटा इकट्ठा करके सालाना टैक्स कलेक्शन की समरी हुकूमत को भिजवा दी गई है। एक्साइज एंड टैक्सेशन ने सिगरेट फरोशों को टैक्स नेट में लाने के लिए दुकानदारों का डाटा इकट्ठा कर लिया। लाहौर के 7,817 समेत 5 अजला के 25,736 छोटी बड़ी दुकानें मौजूद हैं। एक्साइज हुकाम का कहना है कि दुकानों को मुलाजमीन के हिसाब से 4 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। तंबाकू फरोशों से सालाना फीस बढ़ाकर 64 करोड़ 34 लाख तक वसूली की जा सकती है। छोटी दुकानों से फीस 5,000 जबकि बड़ी दुकानों से 40,000 तक वसूली की तजवीज़ तैयार करके भिजवा दी गई है। सूबा भर में साफ पानी की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की सैम्पलिंग चेकिंग मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। लाहौर समेत सूबा भर के निजी और सरकारी 1016 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के नमूना जात हासिल कर लिए गए। सूबा भर में साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी ने सैम्पलिंग चेकिंग मुहिम शुरू कर दी है। डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक की सरबराही में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के सैंपल लेने का अमल जारी है। सूबा भर में अब तक 1016 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स से पीने के पानी के नमूने लिए जा चुके हैं। लाहौर समेत सूबा भर में 308 सरकारी जबकि 708 प्राइवेट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से वाटर सैंपल लिए गए हैं। मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना है कि पानी के नमूनों को तज्जिया के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया है। पास और फेल होने वाले ब्रांड्स की मुकम्मल फहरिस्त जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सूबा भर के सरकारी और प्राइवेट वाटर प्लांट्स के नमूने चेक किए जा रहे हैं। FER इनकम टैक्स न दहिंदगान के खिलाफ इन एक्शन। शाह आलम मार्केट में वाक़े
MS सिल्वर ट्रेडर्स के बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया। 6,20,000 रुपए की रिकवरी कर ली गई। FBI ने शाह आलम मार्केट में वाक़या MS सिल्वर ट्रेडर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके 6,20,000 रुपए की रिकवरी कर ली है। सिल्वर ट्रेडर्स के जिम्मे साल 2016 का इनकम टैक्स वाजिबुल अदा था। FBI की टीम ने सिल्वर ट्रेडर्स के अलाइड बैंक गड़ी शाहू ब्रांच में मौजूद अकाउंट से बकाया जात की रिकवरी की है। FBI ने सिल्वर ट्रेडर्स को मुतादिद मरतबा नोटिस भिजवाए, ताहम अदम अदायगी पर अकाउंट से रिकवरी कर ली गई है। असिस्टेंट कमिश्नर वफा फातिमा, अली जवाद रजा, राना इलियास रिकवरी टीम में शामिल थे। लाहौर के शहरी होशियार जेब तराशी की वारदातें बढ़ने लगी। रवां साल जेब तराशी की 15,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई। टाउनशिप में गन पॉइंट पर लड़की के साथ ज्यादती। लाहौर में जेब तराशों के गिरोह सरगर्म हो गए। हजारों शहरियों की जेबों का सफाया कर दिया गया। रवां साल शहर में जेब तराशी के 15,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल शहर में जेब तराशी के 1555 मुकदमात दर्ज हुए। जेब तराशी की वारदातों में सिटी डिवीजन 4,248 वारदातों के साथ सरे फहरिस्त रहा। सदर डिवीजन में 3,210 शहरियों की जेबें काटी गयी। मॉडल टाउन डिवीजन में जेब कतरने की 2,890 वारदातें रिपोर्ट हुई। टाउनशिप में सोशल मीडिया पर नौकरी का झांसा देकर लड़की को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम वकार ने गन पॉइंट पर लड़की से ज्यादती की और फरार हो गया। टाउनशिप पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने 30 थानों के तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। नाकिस तफ्तीश और बर वक्त चलान न भिजवाने पर CCPO ने 30 तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। DIG इन्वेस्टिगेशन ने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आगाह कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने 1,73,419 चालान न भिजवाने पर मरासला अरसाल किया था। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। बोले, किसी की ख्वाहिश पर इलेक्शन नहीं होंगे। इसाकदार मंजे हुए सियासतदान हैं, सब बेहतर कर देंगे। इस वक्त मुल्क को हम सब की मोहब्बतों की ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ों से बुलंद होकर हम लोगों ने जो है वो अपने मुल्क को इस सिचुएशन से, इस सूरत हाल से निकालना है जहाँ को 3.5 करोड़ के करीब लोग जो है वो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और सैलाब की तबाहकारियाँ जो हैं वो आपके सामने हैं। और मैं समझता हूँ कि उसके अलावा हमारी मईशत जो है उसको संभाला देने के लिए भी ज़रूरी है कि एक मस्बत रवैयों के साथ आगे बढ़ा जाए। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि जब हम ये मनफी रुझानात ख़त्म करके मस्बत अंदाज़ अपनाएंगे तो यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात की मदद से हम इस बहरान से निकल जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम तबकात, मैंने असम्बली में भी ये बात की है जिसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग जो हैं वो इस वक्त तमाम चीज़ों को छोड़कर जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा की ज़ेर सदारत इजलास चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ हुई। वज़ीर ख़ारजा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद भी मंजूर की गई। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब का एग्जेक्टिव इजलास सेंटर पंजाब सेक्रेटेरिएट में हुआ। जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा ने गुजरात डिवीज़न के लिए पार्टी के नए अहदेदार बनाने की तजवीज़ पेश की। इजलास में डिवीजनल तंजीमों की कारकर्दगी, मुतासरीन सैलाब के लिए इमदादी कार्रवाइयों, तमाम खाली सरगर्म और गैर सरगर्म तंजीमों अहदों की रिपोर्ट्स भी तलब की गई हैं। जबकि एग्जेक्टिव और टिकट होल्डर्स की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए फंड रेजिंग मुहिम की रिपोर्ट भी तलब की गई है। DC लाहौर मोहम्मद अली का सर्विसेज हस्पताल और GOR3 का दौरा, इंसदाद डेंगू मुहिम के हवाले से इंतजामात का जायज़ा लिया। सर्विसेज हस्पताल में डेंगू वार्ड का जायज़ा लिया और मरीज़ों की आयादत की। DC ने मरीज़ों को दी जाने वाली सहूलियात के मुतालिक भी दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने दौरे सर्विसेज हस्पताल के दौरान MS हस्पताल को डेंगू मरीज़ों को तिबी तमाम सहूलियात फ्राहमी यकीनी बनाने की हदायत की। DC ने डेंगू के कन्फर्म मरीज़ की इत्तला मिलने पर GOR3 गुलबर्ग का भी दौरा किया। रिहायशियों को डेंगू से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन की। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान का लाहौर चैम्बर का दौरा, सदर मियां नुमान कबीर, सीनियर नायब सदर रहमान अजीज़ चंद और नायब सदर हारिस अतीक समेत बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात। गवर्नर पंजाब की लाहौर चैम्बर आमद, सदर लाहौर चैम्बर मियां नुमान कबीर, सीनियर नायब सदर रहमान अजीज चंद, नायब सदर हारिस अतीक, मियां मिसबाहुर रहमान, ताहिर मंजूर चौधरी, मियां जाहिद जावेद समेत मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात मौजूद थीं। मोहम्मद अलीगुर रहमान ने कहा कि इसहाकदार के आने से मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी। बहुत सी अच्छी उम्मीदें हैं इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के साथ। इस चीज़ का अंदाज़ा है कि बहुत टफ फैसले करने पड़े हमें
ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत को बहुत से मामलात में जब देखा कि मुल्क खुदा न खास्ता वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट है और बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनसे अवॉइड करने के लिए, लेकिन आई मस्ट अप्रिशिएट द बिजनेस कम्युनिटी। गवर्नर पंजाब ने डॉलर की कदर में मसनूई इजाफा करने वाले बैंकों के खिलाफ भी कार्रवाई का अंदिया दे दिया। पूरी दुनिया में अगर कोई टैक्स में इजाफा किया जाए या कोई मुश्किलात में इजाफा हो कारोबारी तबके के, तो वो उसके लिए उसको उस तरह कबूल नहीं करते, लेकिन पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी ने हमेशा उसको समझा और उसको कहा कि हम मामलात समझ रहे हैं, वी अंडरस्टैंड इट्स नीड ऑफ द आवर, लेकिन इंशाअल्लाह हमें बहुत उम्मीद है एक बेहतर मुस्तकबिल की। बलीगुर रहमान का कहना था कि इमरान खान नौजवान नस्ल के दिमागों में नफरत भरने और तालीमी इदारों को सियासी उखाड़े बनाने में इज्तनाब करें। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अमरीकी सफ़ीर का लाहौर में मसरूफ दिन वाघा बॉर्डर का दौरा किया, रेंजर्स हुकाम के साथ परेड देखी, फिरोजपुर रोड पर ग्रीन क्लॉथिंग फैक्ट्री भी गए। अमरीकी सफ़ीर की मसरूफियात की तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी सफ़ीर ने मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए पंजाब विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया। साबिक सदूर और दीगर ओहदेदारों से नशिस्त हुई। डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि मुआशी तरक्की, जमहूरियत, सियासी इस्तेहकाम और दुनिया भर में अक़वाम की सलामती के लिए सनफ़ी मसावात ज़रूरी है। अमरीकी सफ़ीर ने फिरोजपुर रोड पर ग्रीन क्लॉथिंग फैक्ट्री का दौरा भी किया। डोनाल्ड ब्लूम की आमद पर फैक्ट्री इंतजामिया ने खुशामदीद कहा। अमरीकी सफ़ीर ने फैक्ट्री इंतजामिया से मुलाकात की। अमरीकन कौंसल जनरल भी मुलाकात में मौजूद थे। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर उबैद अल-ज़ाबी का शेख ज़ायद अस्पताल का दौरा। सफ़ीर का कहना है इदारे की मज़ीद बेहतरी के लिए UAE और पाकिस्तान के माबैन बाहमी ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। चेयरपर्सन एंड डीन शेख ज़ायद मेडिकल कॉम्प्लेक्स सिबगा जुल्फ़कार और एडमिनिस्ट्रेटर अकबर हुसैन ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर का इस्तकबाल किया। चेयरपर्सन ने अमाराती सफ़ीर को शेख ज़ायद मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तारीख, शोबों और अस्पताल की तोसी के हवाले से तफसीलन आगाह किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर ने कहा कि इदारे की मज़ीद बेहतरी के लिए UAE और पाकिस्तान के माबैन बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। अमाराती सफ़ीर ने अस्पताल के शोबा बराए अमराज़ अतफ़ाल का भी दौरा किया और मरीज़ बच्चों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लाहौर चैम्बर में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन सफारती ताल्लुकात के 50 साल मुकम्मल होने पर शानदार तकरीब का एहतमाम UAE के सफ़ीर हम्माद उबैद अल-ज़ाबी ने सदर लाहौर चैम्बर मियां नुमान कबीर, सीनियर नायब सदर रहमान अजीज़ चंद, नायब सदर हारिस अतीक के हमरा केक काटा। लाहौर चैम्बर में मुनक़दा तकरीब में पाक UAE ट्रेड डेस्क का इफ्तिताह किया गया। तकरीब में साबिक सदूर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान समेत कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मियां नुमान कबीर ने कहा कि UAE ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर के क़याम का मकसद ताजरों को UAE में कारोबार से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम करना है। जायका जापान के वफ़द की वासा हेड ऑफिस में आमद हुई। लॉरेंस कॉलोनी ता गुलशन रावी ट्रंचलेस टेक्नोलॉजी मनसूबा के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। जायका ने वासा की तकनीकी मुआवनत जारी रखने का इयादा किया। जायका जापान के वफ़द ने वासा हेड ऑफिस का दौरा किया। वफ़द को लॉरेंस कॉलोनी ता गुलशन रावी ट्रंचलेस टेक्नोलॉजी मनसूबे के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ, जिसमें जायका से तोशीरो गोटो, तोशी सोचता, कासिम सईद, वासा लाहौर से DMT मन्नान अहमद, डायरेक्टर सुहेल कादिर चीमा, राना आदिल फारूक, हशाम वसीर और डिप्टी डायरेक्टर तैयब मलिक शरीक हुए। वफ़द को वासा के मनसूबों के मुतालिक तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर के 52वें कोर्स के शुरका ने वज़ीर आला ऑफिस का दौरा किया। कमांडेंट कमोडोर रियर एडमिरल शफात अली खान ने वफ़द की क़यादत की। सूबाई वज़ीर मोहम्मद बशारत राजा और राजा यासिर हमायूं ने भी वफ़द का खैर मकदम किया। नेवी वॉर कॉलेज के 111 रुकन वफ़द में 14 फैकल्टी मेंबर और 42 गैर ममालिक के ज़ेर तरबियत अफसरान शामिल थे। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान सुंबल ने वफ़द को पंजाब हुकूमत के इक़दाम और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़रा और चीफ सेक्रेटरी ने PNWC के कोर्स के शुरका के सवालात के जवाब भी दिए। सूबाई वज़ीर मोहम्मद बशारत राजा ने PNWC मुसल्लह अफ़वाज की तरबियत का मुनफरिद और बावकार इदारा है। कमांडेंट PNDWC रियर एडमिरल शफात अली खान ने वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की मेज़बानी का शुक्रिया अदा करते हुए कॉलेज की सरगर्मियों पर रोशनी डाली। उन्होंने राजा बशारत को वज़ीर आला के लिए यादगारी शील्ड और पेंटिंग पेश की, जबकि राजा बशारत ने वज़ीर आला की तरफ से कमांडेंट नेवी वॉर कॉलेज को स्वेनियर भी दिया। महकमा सेहत पंजाब और हायर एजुकेशन कमीशन की हिदायत पर फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज, एलुमिनाई एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमरीका का सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। डॉक्टर फ़िज़ा सलीम ने बेघर ख़ानदानों के लिए कायम किए गए 29 घरों का इफ्तिताह किया और सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों का तिबी मुआयना भी किया।
سینئر پروفیسرز اور بین الاقوامی معالجین پر مشتمل فاطمہ جناح میڈیکل کالج ایلومنائی ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ اور کسٹم ہیلتھ کیئر سوسائٹی کی مشترکہ ٹیم نے ڈسٹرکٹ راجنپور کے کاشیانی گاؤں کا دورہ کیا۔ دورے میں وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندر، کسٹمز ہیلتھ کیئر سوسائٹی ڈاکٹر آصف محمود جا بھی ہمراہ تھے۔ فاطمہ جناح میڈیکل کالج ایلومنائی ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ کی نمائندگی صدر ڈاکٹر فضا سلیم نے کی۔ رام گڑھ مغل پورہ میں ماہ ربیع الاول کی آمد کے حوالے سے اونٹ ریلی کا انعقاد۔ ایم این اے علی پرویز ملک، ایم پی اے چودھری شہباز، ایم پی اے ملک وحید نے خصوصی شرکت کی۔ رام گڑھ مغل پورہ میں ماہ ربیع الاول کی آمد کے حوالے سے اونٹ ریلی کا انعقاد۔ ایم این اے علی پرویز ملک، ایم پی اے چودھری شہباز، ایم پی اے ملک وحید نے خصوصی شرکت کی۔ ریلی کا اہتمام سابق وائس چیئرمین کاشف ظفر کی جانب سے کیا گیا۔ ریلی شالیمار لنک روڈ سے ہوتی ہوئی رام گڑھ مغل پورہ پہنچی۔ ریلی میں سیاسی اور سماجی شخصیات اور بچوں سمیت دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ ربیع الاول کو خوش آمدید کہنے کا رحیم سٹور کا روایتی انداز ہر سال کی طرح اس بار بھی پورا مہینہ عمرہ ٹکٹ دینے کا آغاز کر دیا گیا۔ یکم ربیع الاول کو رحیم سٹور اقبال چول میں قرآن اندازی کے ذریعے 2 خوش نصیبوں کو عمرہ کے ٹکٹ دیے گئے۔ رحیم سٹور کی جانب سے خریداری کے لیے آنے والوں میں قرآن اندازی کے ذریعے روزانہ 2 عمرے کے ٹکٹ دیے جائیں گے۔ پہلے روز تقریب کا آغاز تلاوت قرآن کریم اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا اور رانا عبدالرافع نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ رانا اظہر عباس، چودھری سلیم گجر، حسن احمد اور محمد علی مغل بھی شریک ہوئے۔ حسن احمد نے تقریب کے حوالے سے بتایا کہ رحیم سٹور عمرہ کے ٹکٹ دے کر عمرہ کی خواہش رکھنے والے سینکڑوں مسلمانوں کی دیرینہ خواہش پوری کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح رحیم سٹور اس سال بھی عمرے کے ٹکٹس لوگوں میں دے رہا ہے اور بہت سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو خانہ کعبہ اور روضہ رسول پہ جا کے حاضری دینے کا موقع مل رہا ہے اور رحیم سٹور اس چیز کا وسیلہ بن رہا ہے۔ ماہ ربیع الاول کے دوران رحیم سٹور کی جانب سے 74 خوش نصیبوں کو عمرے کے ٹکٹ دیے جائیں گے۔ شہری رحیم سٹور سے خریداری کر کے قرآن اندازی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ سی ای او رانا عبدالرافع نے کہا کہ رحیم سٹور رانا اختر محمود کی روایت کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس سال ربیع الاول میں دوبارہ رحیم سٹور پہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے جس میں ہر روز 2 خوش نصیبوں کے عمرے کے ٹکٹ کے قرعے نکلیں گے اور یہ 2016 میں رانا اختر صاحب مرحوم نے شروع کیا تھا اور اب تک الحمدللہ بہت سے زیادہ خوش قسمت لوگوں کے اس میں عمرے کے ٹکٹ نکل چکے ہیں۔ پہلے روز قرآن اندازی میں محمد زین اور محمد خالد نامی شہری کا عمرہ ٹکٹ نکلا۔ اسلامی سوالات کے جواب دینے والوں کو قرآن جیت بھی دیے گئے۔ کیمرامین خالد ملک کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42۔ فلیٹیز ہوٹل میں الف چینل کی لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد اور شوبی ستاروں نے شرکت کی۔ فلیٹیز ہوٹل میں الف چینل کی لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مذہبی اسکالر علامہ عبدالرؤف روفی، اداکار و ہوسٹ سید نور الحسن، سی ای او الف ٹی وی میاں محمد ادریس، سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی، پروگرام ہوسٹ فرا سعدیہ، نجم شیراز، شبنم مجید، عمران اسلم سمیت 24 ستاروں نے شرکت کی۔ تقریب میں الف چینل پر چلائے جانے والے مختلف پروگرام سے لوگوں کو متعارف کرایا گیا۔ فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ بھی کیا۔ چینل کے سی ای او میاں ادریس کا کہنا تھا کہ الف چینل اپنی طرز کا منفرد چینل ہوگا۔ تعلیم، تربیت اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور چینل بہت جلد اپنا مقام حاصل کر لے گا۔ الف ٹی وی چینل میڈیا انڈسٹری میں ایک صحت مند رجحان کی پرورش کی پہلی کوشش ہے، یعنی کہ یہ پہلا قطرہ ہے۔ اس مقصد کی فراہمی ہے جس کا آغاز علم سے ہوتا ہے اور عمل پر انجام پاتا ہے۔ الف چینل کا موٹو ایجوٹینمنٹ ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ الف بھرپور انٹرٹینمنٹ بھی فراہم کرے گا۔ کیمرامین فرحان انصاری کے ساتھ عبداللہ معروف، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42۔